میں آپ کی توجہ دلاؤں گی اور آپ کے توسط سے پاکستان کی عوام کی توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ لاہور کے ایک حلقے سے ایک سرکاری امیدوار جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے سامنے آ کے کھڑے کر دیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی جس میں انہوں نے کھلم کھلا دھمکیاں لگائیں ووٹروں کو، اپنے مخالفین کو، اور یہ وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ ان کی دھمکی آمیز زبان جو ہے اس کو لگام دینے کے بجائے ان کی جماعت ان کی دھمکیوں کو اور بڑھاوا دے رہی ہے۔ جو لب و لہجہ اس وقت عطا تارڑ صاحب کا ہے وہ لب و لہجہ کسی مہذب شخص والا نہیں ہے، بلکہ یہ غنڈہ گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میں یہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ تازہ عطا تارڑ صاحب نے کوئی انڈین مووی دیکھی ہے جس سے متاثر ہو کر وہ آ کر اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم میں ان کی دھمکیاں جو ہیں یہ خاموشی سے سہ جائیں گے۔ یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو جماعت کھڑی ہے وہ ان سے بڑے بڑے سورماؤں کا اور جو ان کے روحانی جو ہے اکابرین اور قائد ان کا مقابلہ کر چکی ہے۔ ہم مسلم لیگ نون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ ان کو ٹکٹ دینے کے لیے ایسے لوگوں کو چننا پڑا جو احراری سوچ رکھتے ہیں، جن کے بڑے مجلس احرار کے تھے، جس کی تاریخ گواہی دے گی۔ تو مسلم لیگ نون ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے کے جناح صاحب کے موقف کی نفی کر رہی۔ وہ یہ نہیں جانتے شاید کہ سب کو یاد ہے کہ ان کے ہاں جو یہ ایک روایت ہے بریف کیسوں والی وہ ابھی تک کوئی نہیں بھولا۔ دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے وہ دیکھیں کہ 4 انگلیاں ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی۔ ووٹوں کی خرید و فروخت کا ان کو بہت اچھا تجربہ ہے، آج سے نہیں، یہ ان کا جو ہے جدی پشتی تجربہ ہے۔ اور عطا تارڑ صاحب کا لہجہ، بدتمیزی اور عطا تارڑ صاحب کی منہ سے نکلنے والی جھاگ یہ بتاتی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کو دیوار پر لکھی نظر شکست 9 فروری بھی آئے گی، تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں 9 فروری ضرور آئے گی عطا تارڑ صاحب۔ 9 فروری کے دن نیا سورج طلوع ہوگا اور ایک نئی صبح طلوع ہوگی، اور یہ نہ ہو کہ 9 فروری کا سورج جو ہے آپ کے لیے شکست کا ماتم لے کے آئے۔ آپ اس وقت جس طرح کی دھمکیاں اس حلقے کے ووٹروں کو لگا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بلاول صاحب کی طرف دیکھا ہے، ان کی طرف ان کو ووٹ کیا تو وہ ان پہ پرچے کٹوائیں گے۔ آپ نے یہ نیشنل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے کس قسم کی کھلم کھلا دھمکیاں لگائی ہیں۔ ہم یہ الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پر نوٹس، نہ صرف نوٹس بلکہ فوری ایکشن لیں، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کے دن یہ جماعت اور یہ کارندہ ان کا جھگڑا، بلوا، خون خرابے کی کوشش اور سازش کر رہے ہیں۔ اور عطا تارڑ صاحب کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ ہم پہ نہ نکالیں۔ ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ان کی سخت مخالفت جاری ہے۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو احراری سوچ کا سمجھتے ہیں، وہ ان کو مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے اپنے لوگ گھر گھر جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی امیدوار ہے، اس کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا غصہ وہ ہم پر نکال رہے ہیں۔ اور اسی غصے میں وہ غنڈہ گردی کرتے ہوئے مخالفین کے دفتروں میں جا گھستے ہیں، ان کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کی جو ہے املاک اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں، اور پھر جگہ بن کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب کو یہ بھی پتا ہو کہ مسلم لیگ نون ابھی تو وہ ان کے پشت پہ کھڑے ہو کے سب کرا رہی ہے، کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے۔ اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون، تو ہمیں خدشہ ہے کہ ان کے
हिस्ट्री में पहले भी मॉडल टाउन जैसे सानेहे दर्ज हैं। जब इन पर ऐसे मौके आते हैं तो फिर ये कोई भी इक़दाम लेने से गुरेज नहीं करते। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इस किस्म की धमकियों पर नज़र रखें और इनको सीरियस लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। हम अता तारड़ साहब को ये भी बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये लाहौर से बिलावल चला जाएगा, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया है, उनका जामा मर्दी से मुकाबला किया है। और आप अगर ये कहते हैं कि आप लोगों पे पर्चे कटाएंगे, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर आप पर्चा कटाएंगे। आप कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप किसी भी एक वोटर को उस हल्के के हाथ लगा कर दिखाइए। ये नहीं चलेगी, ये उनकी फैक्ट्री नहीं है, ये वोटर है, उनके मुलाजमीन नहीं है कि अता तारड़ साहब के कहने पर वो जहां कहेंगे वो डर के वोट डाल देंगे। ये एक जागीरदाराना और सरमायाकाराना सोच है और ये उस सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और वोटर इसको देख लें। ना बिलावल साहब कहीं जा रहे हैं, ना बिलावल साहब के बड़े कभी कहीं गए हैं। ये तो आप लोगों का शेवा है कि मुश्किल में पार्टी को छोड़कर पतली गली से राह फरार अख्तियार कर ली जाए। और ये मत भूलिए अता तारड़ साहब कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे, बिलावल साहब के वालिद, जिन्होंने आपकी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई जमात में पीडीएम बनाकर सांस डाला और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करके आज जो आप इतना उछल रहे हैं, ये सारी तवानाई के इंजेक्शन ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से लगे। और आप ये भी पूछ लीजिए अपने बुज़ुर्गों से और अपनी जमात से कि इस किस्म के लहजे रखने वाले लोगों ने बाद में आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह यही काम आपको करना पड़े और आप भी माफ़ियाँ मांग रहे हों। लिहाजा मैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के मजलिस एहरार की बाक़ियात जो इनकी मुस्लिम लीग नून के भी नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, जो कायदे आज़म की मुखालफत करते रहे, जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते रहे, उनको टिकट देकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये सोच आज की जो उनकी कल की गुफ्तगू है उससे अंदाज़ा हुआ कि 75 साल बाद भी वही सोच उनके अंदर से बोल रही है। और ये लहजा फ़िरौनियत का लहजा है, ये लहजा किसी सियासतदान का लहजा नहीं, ये लहजा जो है गुंडागर्दी का लहजा है। और वो ना भूलें कि वो एक मुक़द्दस ऐवान के मेंबर बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही सोच रख के वो इस ऐवान में आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। हम इस बात का दोबारा ख़दशा मैं दोहराना चाहती हूँ कि मॉडल टाउन का एक्शन रीप्ले मुस्लिम लीग नून चाहती है। इस किस्म के बलवाइयों के ज़रिए हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो इस सरकारी उम्मीदवार की धमकियों का सख्त नोटिस ले, क्योंकि उनका वतीरा है कि हर शिकस्त से पहले वो इसी किस्म की जो है वारदात डाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम काइंडली ये बता दें, जो लाहौर में वाक़या हुआ था जिसमें अता तारड़ का पोलिंग स्टेशन था और वहाँ पे वो पैसे बांट रहे थे, वो वीडियो आप इलेक्शन कमीशन में लेके जा रही है, सब मीडिया में टॉप कर रही है। हमने वो जब मीडिया में कोई चीज़ रिलीज़ हो जाती है फिर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले लेती है, और उस वीडियो का जहाँ तक मुझे इल्म है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। और जो अता तारड़ साहब दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों के कैंपों में जा रहे हैं और वहाँ से लोग अगवा कर रहे हैं, उसका भी नोटिस लिया है। उम्मीद है कि वो इस पर कोई एक्शन भी लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जरदारी साहब ने एक वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत या जमात को जगाया या उसको उठाया, तो आप ये बताइए एज ए पीपल्स पार्टी की रहनुमा क्या ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी को, जब आपको पता है कि वो आपके एक सियासी मुखालिफ हैं, माजी में वो क्या कर चुके हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की वेंटिलेटर पर पड़ी हुई जमात को आपने जो है उनको सांस दी और वो उठी और फिर अब आप आमने सामने क्या कहेंगे? देखिए, सियासी मुखालफत जो है वो एक जगह है, मगर कौमी मफाद पर सियासी मुखालफत को हावी नहीं हो जाना चाहिए। और ये आसिफ अली जरदारी साहब का हमेशा का यही फ़लसफ़ा रहा है। उस वक़्त कौम की ज़रूरत थी, उस हालात की ज़रूरत थी कि उस हुकूमत को चलता किया जाता और उसके लिए इनसे हाथ मिलाए गए। लेकिन अब जो उनके उसके बाद आपने मामलात देखे तो वो मामलात जो हैं उन्होंने अपने सीधे वो कहते हैं हमारी बात हो गई है, तो ज़ाहिर है ये ना भूलें
کہ جب بات کرنے سے پہلے وہ کس پوزیشن میں تھے اور آج وہ جس پوزیشن میں ہیں اس کا صحرا آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب واپس کی جو وہ آپ کے اوپر وہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے روکنے کا کچھ 127 میں کچھ اس طرح کے حالات بننے کے. دیکھیے میں نے آپ سے خدشے کا اظہار کیا نا. یہ دھمکیاں جب دی جائیں گی تو دوسری جماعت جو بیٹھ کے اگر کسی ووٹر کو وہ ہاتھ لگائیں گے, ہمارے ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے یا کسی ووٹر کو ہاتھ لگائیں گے جو اپنی مرضی سے ووٹ دینا چاہتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے ہاتھ لگا کے دکھاؤ, ہم کہتے ہیں آپ کسی ووٹر کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. ان کا کیا حق ہے کہ وہ اس قسم کی دھمکیاں الیکشن سے چند دن پہلے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 9 فروری بھی آئے گی. 9 فروری آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے, ہم بھی یہیں ہوں گے, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں.